अस्मिन् अग्निमध्ये वास्तु ब्रह्मं ध्यायामि वास्तु ब्रह्मं आवाहयामि सर्वमुखं चतुर्बाहुं अग्नेत्रं चतुर्नाभं दिव्यज्ञोपवीतिनम् अवयञ्जाक्षूत्रं च वहनं चतुर्बाहुं जटामकुटशोभितं अष्टनेत्रं च स्वर्णाभं दिव्यज्ञोढाय स्वाहा रोगाय स्वाहा मां रोगाय स्वाहा मां रोगाय स्वाहा वायवे स्वाहा वायवे स्वाहा वायवे स्वाहा ओम नागाय स्वाहा मां नागाय स्वाहा मां नागाय स्वाहा मुख्याय स्वाहा मुख्याय स्वाहा मुख्याय स्वाहा ओम बल्लाडगाय स्वाहा मां बल्लाडगाय स्वाहा मां बल्लाडगाय स्वाहा सोमाय स्वाहा सोमाय स्वाहा सोमाय स्वाहा भवित्रे स्वाहा भवित्रे स्वाहा भवित्रे स्वाहा भवित्रगाय स्वाहा सावित्रगाय स्वाहा सावित्रगाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्रजयाय स्वाहा इंद्रजयाय स्वाहा इंद्रजयाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्रराजाय स्वाहा रुद्रराजाय स्वाहा रुद्रराजाय स्वाहा स्वाहा चतुर्मुखाय स्वाहा गात्रे स्वाहा गायत्री स्वाहा ह्रीं गायत्र्यै स्वाहा सावित्री स्वाहा ह्रीं सावित्री स्वाहा ह्रीं सावित्री स्वाहा श्रीकंठकी गोमुखी शरदोह नेत्रावते ध्यादनाः नद्य श्रीहरपाद पंकज भवा कुर्वन्तु वा मंगलम् नमस्ते पासदारि नमस्ते तथैवभ्यं वरुणाय नमो नमः प्रार्थना पुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुनः अक्षतां विजीर्य पुण्यावाचकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पुण्याहवाचकर्म करुद्धं वयं कुर्मः भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्याहं वादरिष्ये ऊर्णवः நினைத்தபடி நிறைவேற எண்ணியும் அங்கார பரமேஸ்வரியின் அனுக்கிரகத்தினை வரத்தினை வேண்டியும் இந்த பூஜையினை செய்து அனுக்கிரகத்தினை பெறுகிறோம். केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उपटवाद समानगान सर्वजमाज मुखराज उपट स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उपटवाद समानगान सर्वजमाज मुखराज उपट स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज समानगान सर्वजमाज उपट स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उपटवाद समानगान सर्वजमाज मुखराज उपट स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उपटवाद समानगान उपट स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उपटवाद समानगान सर्वजमाज उपट स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उपटवाद समानगान उम्मत स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उम्मत स्वाहा संहारगान सर्वजमाज वशिराज उम्मत स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उम्मत स्वाहा संहारगान सर्वजमाज वशिराज उम्मत स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उम्मत स्वाहा संहारगान सर्वजमाज वशिराज उम्मत स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उम्मत स्वाहा संहारगान सर्वजमाज वशिराज उम्मत स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उम्मत स्वाहा संहारगान सर्वजमाज वशिराज उम्मत स्वाहा केवल मोहम्मद ज्ञानराज ज्ञानराज उम्मत स्वाहा संहारगान सर्वजमाज वशिराज उम्मत स्वाहा केवल
वर्धिताय नमः सर्वोत्तुंगाय नमः संगहीनाय नमः सगुणाय नमः सकलेतराय नमः उदारण्ये नमः काव्यलोलाय नमः कामेश्वर मनोहराय नमः कामेश्वर प्राणनाथ्ये नमः कामेश्वरसंगवाहिन्ये नमः कामेश्वर लिंगितांधर्ये नमः कामेश्वर सुखप्रदाय नमः कामेश्वर प्रणयन्ये नमः कामेश्वर विलासन्ये नमः कामेश्वर नमस्तुभ्ये नमः कामेश्वर मनप्रियाय नमः कामेश्वर प्राणनादाय नमः कामेश्वर विमोहिन्ये नमः कामेश्वर ब्रह्मविद्याय नमः कामेश्वर हेश्वर्ये नमः कामेश्वरालादगर्भे नमः कामेश्वर महेश्वर्ये नमः कामेश्वर्ये नमः कामकोटिनिलयाय नमः कामक्षिताक्षराय नमः लगारण्ये नमः लक्षरूपाय नमः लक्षये नमः लक्षवाञ्छिताय नमः लक्षनामनोदूराय नमः लक्षाहङ्कारदुर्गमाय नमः लक्षशक्त्यै नमः लक्षदेहाय नमः लक्षैश्वर्यसमुन्नत्यै नमः लक्षवृद्धये नमः लक्षलीलाय नमः लक्षयौवनशालिन्यै नमः लक्षालयसर्वाङ्गसौन्दर्याय नमः लक्षविक्रमाय नमः लक्षरागाय नमः लक्षपदये नमः लक्षनानागमस्यै नमः लक्षभोगाय नमः लक्षसुगाय नमः लक्षहरिषाविकोटिकाय नमः श्रीकारमूर्तये नमः श्रीकारसौरशृङ्गनभोदिकाय नमः श्रीकारदुःखाब्धिसुधाय नमः श्रीकारकमलेन्द्राय नमः श्रीकारमणिदीपाब्धिषे नमः श्रीकारदर्शादिकाय नमः श्रीकारपेटकमनये नमः श्रीकारदर्शविङ्गिराय नमः श्रीकारघोषाशिलकाय नमः श्रीकारस्थाननर्तक्यै नमः श्रीकारशुक्तिका मुक्तामणये नमः श्रीकारभोगिराय नमः श्रीकारमेषवर्णस्तम्भविद्रवमुद्रिकाय नमः श्रीकारवेदोपनिषते नमः श्रीकारप्रदक्षिणाय नमः श्रीकारनन्दनारामणवकल्पकवल्लभ्यै नमः श्रीकारहिमवद्गङ्गाय नमः श्रीकारमन्त्रसर्वस्वाय नमः श्रीकारकौस्तुभाय नमः श्रीकारमन्त्रसर्वस्वाय नमः श्रीकारबलसौख्यदायै नमः ॐ ह्रीं भवस्य देवस्य पत्नी नमः सर्वस्य देवस्य पत्नी नमः ह्रीं ईशानस्य देवस्य पत्नी नमः पशुपते देवस्य पत्नी नमः ह्रीं रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः ह्रीं भीमस्य देवस्य पत्नी नमः देवस्य पत्नी नमः ह्रीं महादेवस्य पत्नी नमः भगवती श्रीमते अङ्गालपरमेश्वरी नमः श्रीमदम्बा दुर्गा परमेश्वरी नमः दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती त्रिगुणात्मक स्वरूपिणी नमः नानाविध परिमल भद्र दिव्य त्रिशत्यर्चनां समर्पयामि श्री जगदम्बार्पणमस्तु எல்லா குங்குமத்தையும் உணவோட சேர்த்துருங்க சேர்த்துக்கிட்டு அம்பாவை நல்லா வேண்டிக்கங்க நம்ம கோயிலில் செய்யக்கூடிய இந்த பிராயசித்தமானது அம்பாளுடைய உத்தரவின்படி செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் மக்களுக்கும் நமக்கும் பரிதமாகவே அமையணும் சொல்லி நல்லா வேண்டிக்குவோம். எல்லாம் நம்மள வாங்கிருங்க.
Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Vakirajaya Upat Swaha Kega Kamat Karangari Karangari Upat Varadum Paragara Sarvadharvara Guru Padukabhyam Namaha Om Shri Gurudevaya Parapurushaya Sarvadevadavakiraya Swaha 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 Om Shri Gurudevaya Parapurushaya विश्ववेदाः हस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि जगते जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं दैलयमेष्यति जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः चत्वारि वाक्परिणिता पदानि त्वं
गुणत्रयाधीतः देहत्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः मूलाधारे तिथोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं श्रोतारम् अवधातारम् अवानोचानवशिष्यम् अवपुरस्तात् दक्षिणात् अवपश्चात्तात् ओक्तरात् अवतोर्धात्तात् अधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् वाङ्मयत्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः चिदानन्दात् देयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मा நிறைய பேத்துக்கு இந்த பெண்கள் பிரச்சனைகள் இதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு முடியாம இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரிலாம் இது திடீர்னு வருது கர்க்கடக லக்னத்தினுடைய விஷயத்துல இருந்து அபிவிருத்தியை கேசாதி பாதவ ரோகம் ரோகம்னா நோய் நோய் நிவர்த்தியும் ஆயுஷ்டானத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலையும் அம்பாள் இருக்கா அம்பாள் புனருத்தாரணம் ஆயிடுவான்னு பிரசோதம் முடிச்சேன் அதனால அம்பாள் என்ன ஆயிட்டு அது மாற்றம் கிடைச்சிடும் அது குழப்பம் இல்லை. சரி சாமி இன்னொரு கேள்வி பொதுவாக குலதெய்வ போட்டோ இருக்கு இல்லையா சில பேர் வைக்கலாம் பூஜை அறையில வச்சு சாமி கும்பிடலாம் இது கேள்வின்னு நீங்க கோவில் சார்ந்த கேள்வி இருக்கு நீங்க கேட்கற சந்தேகத்தை நம்ம குன்னாத அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் போட்டோவை சாமி போட்டோவை பூஜை அறையில வைக்கலாமா தாராளமா வைங்க உங்களுக்கு தைரியம் இருந்ததுன்னா தாராளமா வைங்க நான் குலதெய்வம் போட்டோ வைக்கிறதுனால ஐயா அது உங்களுடைய தாயின் தகப்பே உங்களுக்கு சொந்த பந்தங்கள் அவ்வளவுதான் எங்கே வேணாலும் நீங்க கொண்டு உங்க விருப்பத்தை வெளி ஆரம்பத்துல அதாவது சன்னிதானத்துக்கு பின்பகுதிகள்ல சிவாலயத்துல இருக்கிற மாதிரி வைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பாப்போமா சம்மதம் உண்டா பார்க்கலாமா? அதாவது செவ்வாயும் கேதும் சிம்மத்துல கவுடி வைக்கணும்னு சொல்லி செவ்வாயும் கேதும் சிம்மத்துல உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு அதாவது சுப்பிரமணியர் சூரியனுடைய வீட்டுல செவ்வாய்னு சொல்லக்கூடிய சுப்பிரமணியருக்கான கிரகமும் கேதுன்னு சொல்லக்கூடிய கணபதிக்கான கிரகமும் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இப்ப நம்ம வைப்போம் 12லயோ 8லயோ 6லயோ வந்தா சுவாமி இப்படி இருக்கட்டும் 12 8 6 இல்லாமல் சுவாமி வந்தாருன்னா மாத்தி வச்சுக்கலாம் சரியா சொல்லிட்டு தான் நான் கவுடி வைக்கிறேன் சரியா தாராளமாக மாற்றலாம் 12 12 24 போக மிச்சம் 5 லக்னத்திலே சுவாமி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு சரியா காலபுருஷனுக்கு 1 2 3 4 5ஆம் வீடு 5ஆம் வீட்டுல செவ்வாயோட கேது மந்திரஸ்தானாதிபதி 1 2 3 4 5 5 புடையவன் குரு லக்னத்திற்கு 12 11ஆம் இடத்துடைய லாபஸ்தானத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க கன்னி மூலையில விநாயகரும் வாயு மூலையில சுப்பிரமணிய பிரதிஷ்டையும் பழுது இல்லை அப்படின்னு இருக்கா ஆனா இது எப்படி காட்டுறது அப்படின்னு கேட்டா மடமடன்னு யாருக்கும் எந்த தகவலும் இல்லாம விறுவிறுன்னு ஒரு சாமியை தூக்கி இந்த பக்கம் வச்சு ஒரு சாமி இந்த பக்கம் போய் முன்னாடி மண்டபத்தை போட்டு 2 வாகனத்தை தூக்கி ஒண்ணா வச்சு ஏதோ ஒரு பழப்படி நடந்திருக்கா நடக்கலையாங்கிறது உங்க மனசுக்கு தான் தெரியும் பிரச்சனத்துல அப்படி நடந்திருக்குங்கிறது தெரியுது தீர்க்கமா அந்த பழப்படி இல்லாம அந்தந்த சுவாமிகளுக்கான ஸ்தானத்தை கொடுத்து வைக்கும் வரம் கொடுக்கிற இடத்துல சுவாமி இருக்கா குருநாதனும் இருக்காரு அவளை பிடிச்சிக்க வேண்டிய கெட்டிக்காரத்தனம் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கு பண்ணிட்டேன்னா நினைச்சதை விட அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு அவ தயார் சரியா சரி இன்னைக்கு பண்ண பூஜைகள்லாம் நிவர்த்தி ஆயிருக்கா சரியா இருக்கா அவளுக்கு கட்டணும் ஆமா சாந்தஸ்வரூபி அம்மா சாந்தமாதாமா இருக்கா அவ்வளோதான் சூடன் எடுங்க சாமி அற்புதமான கர்க்கடக லக்னம் லக்னத்துக்கு 2ஆம் இடம் வாங்கஸ்தானத்திலானம் செவ்வாயோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதானம் கேது இதுல ரொம்ப விசேஷமான இந்த லக்னத்தோட பலம் என்னன்னு கேட்டாச்சுன்னா லக்னத்துக்கு 5ஆம் இடம் என்னைக்குமே ரொம்ப முக்கியம் 5ஆம் இடம் தான் மந்திரஸ்தானம்னு சொல்றோம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிக லக்னத்துக்கு அதிபதி யாரு அப்படின்னு கேட்டா செவ்வாய் அதிபதி அந்த அதிபதியாகப்பட்டவன் வாக்குஸ்தானத்துல சூரியன் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு விஷயம் அதுதான் வாக்குஸ்தானத்துல சூரியன் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்போ அம்பாளுடைய வாக்குஸ்தானம் பலமா இருக்கு அம்பாள் நினைச்சதுனால இந்த விஷயங்களை நம்ம கூடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல அவளுக்கு சிரமமாக இருக்கக்கூடியதான பாவங்கள்ல இருக்கக்கூடியதான மாறி பழமையில் உருவாக்கின ஸ்தலம் மாதிரி வேணுங்கிற இஷ்டம் அம்பாளுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மாற்றத்தை அம்பாள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கா இந்த மாற்றத்தினால இங்க கூடி இருக்கக்கூடியவான்னு சொல்லக்கூடிய
வரிக்காரர்களுக்கு அபிவிருத்தின்னு சொல்லக்கூடியதான லாபத்தை தரக்கூடிய, அபிவிருத்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் ஜெயத்தை தரக்கூடிய, திடகாத்திரமான ரோகத்தினுடைய திடகாத்திரமான தேகத்தை தந்து ரோகத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய ஸ்தானத்திலையும் எல்லாத்துக்கும் மேல அம்பாள் ஒரு விஷயம் என்ன பண்றா அப்படின்னா தீர்க்க ஆயுர்பலத்தோடு இருக்கக்கூடியதான ஒரு பாவத்தை வந்து அம்பாள் சொல்றா. அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனத்துல இந்த ஸ்தலத்தை எடுத்து அபிவிருத்தி பண்றதுக்குன்னு நீங்க தொடங்கினதுல இருந்து பாலஸ்தாபனம் பண்ணி தொடங்கினதுல இருந்து 136 நாட்களுக்குள்ள இந்த ஸ்தலம் தீர்க்கமாக கட்டி முடிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதையும் அம்பாள் சொல்றா. கண்டிப்பா புனருத்தாரணம் மாறுது, அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. நான் சொன்னதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. 132 நாள் அந்த வேலையை முடியும். சத்தியம் இது நடக்கும். சரியா? நீங்க பாலாலயம் பண்ணதுல இருந்து கணக்கு, வேலை தொடங்கினதுல இருந்து இவன் குருநாதர் வந்து சித்தர் ரூபமா இருக்காரா? சித்தர் 18 சித்தர்லாம் அந்த வேற சித்தர்கள் இங்க யாராவது வந்து போறாங்களா? இல்ல இல்ல இல்ல. குருநாத சுவாமியினுடைய விஷயங்கள் பாபங்கள் வேற, நீங்க கேட்கக்கூடிய சித்தர்களுடைய விஷயங்கள் ரெண்டே குழப்பம். அப்படி மடக்கலாமா? வேற கேள்வி இருக்கா யாருக்கும்? பெரியவர்கள் அனைவரும் அமைதி. கோவில் முன்பு ஓமம் நடைபெறக்கூடிய இடத்தில் அருகாமையில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் அமைதி காத்து இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவரும் அமைதியாக இருக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். முன்னாடி 27/10/2025 ஆடி மாதம் 7ஆம் தேதி, அதாவது நேற்றைய பொழுது நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி காலைய பொழுதுல பீடவிடாரம் ஊர்ல வந்து நமக்கு நடக்க வேண்டிய பிராயச்சித்தங்களுக்கு நமக்கு உதயமாக வேண்டியது எல்லாத்தையும் மற்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நம்ம அதை எல்லாமே வச்சு பார்த்துட்டு நம்ம போது உதயலக்னம் கடகமாய ஆறுலக்னம் ரிஷிகமாய மந்திரஸ்தான மீனமாய மந்திரஸ்தானாதிபதி குருபுதன் மாந்தியோட அஷ்டமஸ்தானத்துடைய மீனம் அஷ்டமாதிபதி புதனும் குரு சூரியன் மாந்தி சேர்க்கையில் ஏற்பட்டு பாரகஸ்தானம் கடகமாயி 6ல சந்திரன் மயனம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நேற்றைய தினமான நம்ம பார்த்த பிரச்சனத்துல பார்த்தாச்சு அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா சுவாமி 2 முறை கன்னியாலக்னத்தை விட்டு கன்னியாலக்னத்தை 8ஆம் இடத்துல சுவாமி மாதானத்தை தவிர வேற யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கான ஒரு நிரூபணம் நமக்கு கொடுத்துட்டார். முதல் விஷயம். அதன் தொடர்ச்சியாக நீங்க காத்தாலே வந்து ஊழியர்கள் தான் ஆரம்பிச்சு வாசுதாந்தி பூஜை பண்ணி இங்க பார்த்த பிரச்சனத்துல ஆகிய உதயங்களான லக்னஸ் படம் பார்த்தாச்சுன்னா சிம்ம லக்னம் உதயமாயி ஆறுலங்களான லக்னஸ் படம் விருச்சிக லக்னம் உதயம். லக்னத்துக்கு மந்திரஸ்தானாதிபதி யாருன்னா மீனசுடைய குரு. லக்னத்துக்கு 8ஆம் இடத்துல மந்திரஸ்தானாதிபதியான குரு சூரியன் புதனோட கூடி மறையா லக்னத்திலையும் ஆகி. ஆக ஸ்தலத்துடைய மூலஸ்தானத்துடைய விஷயத்துல குருநாத சுவாமி வந்து இருக்க வேண்டிய, அதாவது சுவாமி சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் எம்பெருமான் கழிச்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மூல பிரதிஷ்டையாகி பக்கத்துல இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறோம். சுவாமி குருநாத சுவாமி கழிச்சிருக்க வேண்டிய பாவம் அம்பாள வர்ஷிக்கக்கூடிய விஷயத்துல அம்பாளை பூஜை பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயத்துல இருக்க வேண்டியதான சுவாமியுடைய அமைப்பு மாறி இருக்கிறது. 2வது முதல் புத்தகத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ற விஷயம் அந்த விஷயத்தை திருப்பி காட்டுறார் சுவாமி. அஷ்டமஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியதான மிதுன லக்னம், அந்த மிதுன லக்னத்துக்குரியதான் யாருன்னு கேட்டாச்சுன்னா சூரியன் புதன் குரு 3 பேருமே மறையா, அந்த ஒரு ஸ்தான பலத்துல இருக்கக்கூடிய புதனும் மறையா. இதுல ரொம்ப பெரிய பலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா செய்த பரிகாரத்துக்கு பாதகஸ்தானம்னு சொல்லியாச்சுன்னா கடகம் பாதகஸ்தானம், பாதகாதிபதியான சந்திரன் இங்கேயும் 6ஆம் இடத்துல மறைஞ்சு கலந்துட்டு உட்கார்ந்து. ஆக கடைசியாக ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த சின்ன குழந்தை வச்ச லக்னம் மேஷ லக்னம். 10 ரூபாய் காயினை கொடுத்து அந்த குழந்தைய வைக்க சொன்னோம். அந்த 12 இலக்கத்துல காலபுருஷனுக்கு 1ஆம் வீடான மேஷ லக்னம் வச்சேன். அது வச்சதுக்கு பிறகு பிரஷ்னம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒழுக்கத்தை பிரஷ்னம் பார்க்கும் போது இந்த லக்னத்துக்கு 5ஆம் இடம், இந்த லக்னத்துக்கு 9ஆம் இடம், 11ஆம் இடம் வந்தா இந்த லக்னம் வந்தா பலம். இந்த மேஷ லக்னம் இப்ப வச்சிருக்கேன், அதே மேஷ லக்னம் 12 12 12 36 கோடி போக மேஷ லக்னம். லக்னத்துக்கு வாக்குஸ்தானத்துக்குரியவனானும் சுக்கிரன் லக்னத்தில் இருப்பான். லக்னத்துல சந்திரனோட வாக்குறதுக்கு அம்பாளுடைய வாக்குஸ்தானம் பலமாய் புனர்பிராண பிரதிஷ்டை. லக்னத்துக்கு 3ஆம் இடத்துல ஊப ஜெயஸ்தானம். அப்ப ஸ்தலத்தை மாற்றிக்கிறதுக்கு, ஸ்தலத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு தானாக இருக்கக்கூடியதான தேவதைகளாக கோட்ட தேவதைகளாக இருக்கக்கூடிய சுவாமிகளுடைய ஸ்தானங்கள் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில அம்பாள் குருநாத சுவாமி இருக்கார். குருநாத சுவாமி துஷ்ட நிகிரகம் யுக்த பரிபாலனம் சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய எண்ணம் மனம் புத்தி ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடிய 4 விஷயங்களை உடையக்கூடிய தன்மையில சுவாமி 7 எடுத்து அம்பாள் கிட்ட வாசி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தான் தலக்கோலத்துல சுவாமி உட்கார்ந்து அந்த பூஜை பார்த்து. அப்ப அம்பாளாகப்பட்டவள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னு கேட்டாச்சு. ரத்ன சிம்மாசனம் சொல்லக்கூடிய நாம பீடஸ்தானத்துல உட்கார்ந்துட்டு அம்பாளுக்கு 2 பக்கம் சேவாக்கிகளாக இருக்கக்கூடிய
தேவிகள் சாமரம் ஈஸ்வரத்துக்கு இந்த ஸ்தானத்திலே உட்கார்ந்து இந்த பூஜைகளை அம்பாள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி அம்பாள் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சம்பத்துல வச்சதான விஷயம் இந்த ஸ்தலத்துக்குரிய கோஷ்ட தேவதைகள், அதாவது நம்மளுடைய பிராகாரத்தில் அம்பாளுக்குரியதான கோஷ்ட தேவதைகள் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா வீரபத்திரர், பத்ரகாளி, சன்னியாசி, லாட சன்னியாசி, இருளப்பன், அவர்களுடைய தேவியான இருளாய், ராக்காய் அப்பன், செப்பாணி மாடன் சொல்லக்கூடியதான நொண்டி செப்பாணி மாடன், சந்தி வீரன் சொல்லக்கூடிய சுவாமி, சங்கிலியாண்டவர், அதுக்கப்புறம் கோஷ்ட வெளியில வடக்கு முகமாக பேசி பெரிய கருப்பன், சின்ன கருப்பன், பைரவர். இதெல்லாம் செலுத்தக்கூடியதான கோஷ்ட தேவதைகள். அப்ப இந்த தேவதைகள்ல சன்னியாசி, லாட சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான 2 சுவாமியினுடைய பிரதிஷ்டை இல்லாம போயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் காட்டுது. மாயாண்டி சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தேச கணிப்புனால 21 பத்திக்குடைய சுவாமி அப்படின்னு நீங்க வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமும், சங்கிலியாண்டவர்னு சொல்லி கருப்பன் வகையை சேர்ந்ததான சுவாமி அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அம்பாள் தீர்க்கமா காட்டுறா. மாத்திரமல்லாத கோஷ்ட வெளியில கிழக்கு நோக்கி இருக்க வேண்டிய சுவாமிகளை கிழக்கு நோக்கி, தெற்கு நோக்கி இருக்க வேண்டிய மாடதேவதைகள் இருக்கக்கூடிய 3 தெய்வங்களை தெற்கு நோக்கியும், வடக்கு நோக்கி வைக்க வேண்டியதான விஷயம் அந்த ராக்காய்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியதான சன்னியாசி சம்பந்தப்பட்ட தேவதாஸ்தானங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அமைச்சிருக்கிறது உத்தமம் அப்படிங்கிறதும் அம்பாள் பிரச்சனம் சொல்லியிருக்கா. இப்போ உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்குன்னு கேளுங்கோ, முடிவா இன்னொரு பிரச்சனமும் கௌரி வச்சுட்டு கூலிக்கிறோம். நம்ம பார்த்து இது பண்ணி சுவாமி தனியா வெடிச்சு வைக்கணுங்கிற விஷயம் தான் சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே. இப்ப வேற உங்களுக்கு கோஷ்ட வெளியில உண்டான சுவாமிகள் என்னென்னங்கிறத நான் எழுதிட்டேன். இப்ப வேற ஏதாவது பூஜா சம்பந்தமா நமக்கு சந்தேகம் இருக்கா? சாமி ராக்கு பேச்சு அங்க சொன்னீங்க, ராக்கு பேச்சு தெற்கு நோக்கி இருக்குன்னு அந்த பக்கம் பேச்சு தனியா வந்துட்டாரு. வெளியே நீங்க அங்க வச்சு வடக்கு நோக்கி ராக்காய் வந்து ராக்கு இந்த பக்கம் வரும், அம்பாள் இந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கத்துக்கு வடக்கு பார்த்து வரும். அதை நான் உங்களுக்கு எல்லாமே பின்னாடி எழுதியிருக்கேன். என்னென்ன சுவாமி என்னென்ன திக்க பார்த்து இருக்கணும், என் சுவாமிக்கு வலதுபுறம் என்ன இடதுபுறம் என்னங்கிறது முதல்ல எழுதியிருக்கேன். வேற என்ன சந்தேகம் இருக்கு? எதுவும் சந்தேகம் உண்டா? வேற எதுவும் சந்தேகம் உண்டா? அதுக்கப்புறம் அந்த வழிபாடு அதே வழிபாடு நம்ம இப்போ உத்தேசமான ஒரு வழிபாடு நடந்திருக்கு. அதாவது நம்ம ஒரு டயட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவாமிகளை சும்மா நம்ம நினைச்ச மாதிரி நம்ம டக்கு டக்குன்னு வச்சுட்டோம். என்ன சுவாமிங்கிற பேர் தெரியாம நமக்கு தெரிஞ்ச பேர்களை கொடுத்து பண்ணோம். இந்த ஸ்தலத்துக்கு, இந்த அம்பாளுக்கு, இந்த குருநாத சுவாமிக்கு தேவைப்படக்கூடியதான், அதாவது அந்த அவளுடைய பந்தியில அவளுடைய படை பரிவாரங்கள் இருக்கக்கூடிய தெய்வம் என்னங்கிற பிரச்சனை பார்க்கும்போது அந்த சுவாமிகள் இதுல இருக்கு. இந்த சுவாமிகள் இவங்க ஒரு பந்தி இருக்குங்கிற ஒரு பக்கம் இல்லாம வழிபாட்டுடைய தெய்வங்கள் இந்த தெய்வங்கள் மனசிலாக்கா. ஆமா, அதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் சாமி. ஆமா ஆமா, பழைய இதை எடுத்து பழைய இதை விசர்ஜனம் பண்றதுக்கு அந்த அம்பாளை எடுத்துட்டு அதுக்கு உள்ளே கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேல அந்த அம்பாளை வச்சிருந்தாங்க. போன வருஷத்துலயே நம்ம பார்த்து சொல்லி ஐயா போன தடவை எல்லாமே கேட்டாரு. சரிங்களா? கோஷ்ட தேவதை மட்டும் நான் என்ன சொன்னேன்னா பரிகாரம் முடிஞ்ச உடனே பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்னா அதுல எது எது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்கும் போது 2 சுவாமி ரூபம் மாறி கிடக்கு. சன்னியாசி, லாட சன்னியாசி, இது 2 மட்டும் சன்னியாசி ரூபத்துல இருக்குது. எல்லாமே அருவாள் வச்சுட்டு இருக்கு. அது ஒண்ணு மட்டும் மாற்ற வேண்டியது. சரிங்களா? இதை எழுதிருக்கேன். அப்போ ஒழுங்கா பாத்துக்கலாமா? மாயாண்டி இடமாற்றம் உண்டா? நம்ம லைன்ல மாயாண்டி இடமாற்றம் உண்டா? கிடையாது. இல்ல இல்ல, சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, கருப்பன் பெரிய கருப்பன் கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும். இந்த போன தடவை பிரச்சனை வரும்போது கொஞ்சம் முன்னாடி சாமி வரணும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லிட்டேன். ஆனா நீங்க கேட்ட விஷயம் மாயாண்டி ஏன் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினுடைய விஷயம் கேட்டாச்சுன்னா அங்காளேஸ்வரி குருநாதர் மாத்திரமே இருந்ததான் சாமி. கோஷ்ட வெளியிலாம் இந்த தேவதையும் கிடையாது. வெறும் முருகாடாக இருந்தது சம்பாளுடைய பாவத்துக்கு விஷயத்தினுடைய வளர்ப்பாக ஜலம் தேக்கக்கூடிய நீர் தேக்கம் இருக்கக்கூடிய இடமாக இருந்து வழிபாட்டில் இருந்தது. மேலும் பார்த்தாச்சுன்னா அம்மாளுடைய பாகத்தில் தள்ளி இருந்தா அங்க வந்து பார்த்தாச்சுன்னா பால் மரம் இருந்தது. இந்த பால் மரத்துடைய பாகத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடத்துல எடுத்து கட்டப்பட்டிருக்கு. இதுதான் விஷயம். சரியா? இப்போ நமக்கு போனதெல்லாம் ஐயா கேட்டாங்க, ஏதாவது தலவிருஷம் இருக்கா? நீங்க ஏதாவது தலவிருஷம் உண்டாங்க? தலவிருஷம்ன்றது ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா என்னன்னா பால் மரங்கள் அம்பாளுக்கு பின்னாடி இருந்தா உச்சிதமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அம்பாள் விரும்புறாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் வச்சாலும் மரங்கள் பராமரிப்பு இல்லாம இருக்குங்கிறது பிரச்சனை வருது. கவனமா பராமரிப்பு ஞாபகம் வச்சு பட்டு போகலாம். இது கவனம். சரியா? வேற என்ன சம்சயம் இருக்கா? எப்படி நடக்கலாமா? பூர்ணாதி போடுமா? போடலாமா? நைவேத்தியம் சாமி இப்ப வந்து ஒரே நைவேத்தியம் சைவ சாமி இருக்கு, அசைவ சாமி இருக்காங்க.
அது வந்து நெய்வேத்தியம் பொதுவான நீங்க எல்லாத்துக்கும் நிச்சயம் பிடிக்கும் போது பண்ணும்போது எல்லாம் ஒரே நெய்வேத்தியம் தான். தனித்தனியாக நீங்க பிடிக்கும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2 விஷயம். கோட்ட தேவதைக்கு ஒரு பாத்திரம் தனி, உள்ள இருக்கக்கூடிய குருநாத சுவாமி சுவாமிக்கு முதல்ல 4 பாத்திரம், அம்பாளுக்கு தனி, குருநாதருக்கு தனி, ஸ்ரீமனுக்கு தனி, 3 பாத்திரம் உள்ள போயிருக்கு. வெளியில ஒரு பாத்திரம் எல்லா சுவாமி. வெளியில நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் உள்ள கிடையாது, உள்ள நைவேத்தியம் பண்ற விஷயம் கிடையாது. குழப்பம் இல்லையா? அப்படி மறக்கலாமா? மன திருப்தியா இருக்கா? இல்லை